Hello students, welcome to biology classes. In the biology class, in last class I have started digestion and absorption chapter. Topic was introduction, the components of the digestive system I was discussing, and the session today's will be 11th session. Okay, as I have explained, the digestive system of human being is made by two different parts. One is gastrointestinal tract and the other one is the digestive glands. There are 5 digestive glands types present in human body. These are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal glands. Our digestive tract to alimentary tract to start as a mouth opera. Our mouth mane ki jano ki it is a transverse slit like opening for the entry of the food molecules into our digestive tract. Digestive tract of food entry hobo karone mouth to ase. Mouth is bounded on either side and guarded on either side by the upper lip and lower lip. The mouth immediately follows the oral cavity or buccal cavity. In the buccal cavity, you will find two important components. One is the teeth. A large number of teeth are present by a number of teeth, and one tongue. The tongue is the gustatorreceptor organ in human body. It means sat koli thake ar jar ami kuno food molecule foodot thoka chemical testing koribo paro ami. Gotike it is gustatorreceptor ba sador logot ase chad mana taste lot associated. No, it is a sensory organ ami ko paro. Tongue is made by skeletal muscle, and the bone with which the tongue remain associated is the hyoid bone. Etu mora rakhiba. Tongue logot jitu bone association ase bone to naam hol hyoid bone. Etu mora rakhiba tetale. Hekarone ami tongue skeletal muscle boli kau. Okay, tele mouth cavity thoka another important part hoi gol. Etu hol teeth bilak. The teeth in human being are two sets. Duta set mane there are two types of teeth in the entire lifespan of a human being. Prothom obosthat milk tooth origin hoy ami tak deciduous tooth boli kau aru milk tooth or poriman to amar 20 number thake. So et dekhoise tumalok there are total 20 numbers of tooth milk tooth. Etu ta mane amar tooth ami duta row dekhoise upper row of the teeth or lower of the teeth. Lower row mane upper jaw with upper row of teeth or lower jaw with lower row of teeth. Hana etia mane আমি কৈছো যে আমাৰ টিথ দুবাৰ অৰিজিন হয় ইন আৱাৰ লাইফ টাইম এজন মানুহৰ লাইফ টাইমত জীৱন কালছত টিথ দুবাৰ অৰিজিন হয় প্ৰথম টিথখিনি অৰিজিন যিখিনি হয় তাক আমি কওঁ মিল্ক টিথ বা ডেচিডুয়াছ টিথ বা দুগ্ধ দাঁত বুলি অসমীয়াত কৈ থোৱা হয় এই দুগ্ধ দাঁতৰ টোটেল সংখ্যা কিন্তু 20 টোটেল কিন্তু এতিয়া এই মই যেটো ফিগাৰ নিউমেৰিকেল প্ৰেজেন্টেচনটো দেখুৱাইছো এটো কোৱা হয় ডেন্টাল ফৰ্মুলা এটো হল এডাল্টৰ ডেন্টাল ফৰ্মুলা এটো হল এই চিলড্ৰেনছ বিলাকৰ ডেন্টাল ফৰ্মুলা চিলড্ৰেনছ মানে আপ টু ধৰা 6 ইয়াৰ লৈকে প্ৰথম টিথ সেটটো অৰিজিন হয় মানে 6 মাহৰ পৰা 6 বছৰলৈকে প্ৰথম টিথখিনি থাকি যায় কিন্তু প্ৰথম যিখিনি টিথ ওলাই আপাৰ জত টোটাল 10 টিথ থাকে আৰু লোৱাৰ জত টোটাল 10 টিথ থাকে কিন্তু আমি যেটো ডেন্টাল ফৰ্মুলা বুলি কৈছো বা ডেন্টিশন ফৰ্মুলা বুলি কৈছো ডেন্টাল ফৰ্মুলাত কিন্তু হাফ অফ ইচ jaw টিথ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি দেখুৱা হয় গতিকে হাফ অফ ইচ jaw এটো এটা jaw আৰু এটো এটা jaw ওপৰৰ jaw এটো তলৰ jaw এটো হয় না ওপৰৰ jaw এটো আৰু তলৰ jaw এটো এটো তাকো ডেচিডুয়াছ টিথৰ কাৰণে মানে দুগ্ধ দাঁতৰ কাৰণে ওপৰৰ jawটোত 10টা টিথ আছে আৰু লোৱাৰ jawটোত 10টা টিথ আছে কিন্তু তাৰ আধা মানে 5টা টিথ ওপৰৰ jawৰ 5টা টিথ লোৱাৰ তলৰ jaw 5টা টিথ এটা আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো 2102 actually into by in multiplied by 2 or multiplied by 2 hole এফালে 5 into 2 10 এফালে 5 into 2 10 দুটা মাল্টিপ্লাই 10 plus 10 equal 23 হৈ যায় কাৰো বুজি পাইছা ইয়াত কিন্তু তোমালোকে হে 2102 তে কি প্ৰেজেন্ট কৰিছে মান কৰিবা হিউম্যান বিংৰ টিথ মই কৈছো তোমালোকৰ যেহেতু আমাৰ এজন মানুহৰ লাইফ স্প্যানটোত সৰু পৰা আৰম্ভ কৰি বুঢ়া হৈ দাঁত সৰি যোৱা লৈকে দুবিধ টুথ ওলাই দুবিধ দুজাতীয় টিথ ওলাই প্ৰথমখিনিক আমি কৈছো মিল্ক টুথ বা ডেচিডুয়াছ টুথ পিছৰখিনিক আমি পাৰ্মানেন্ট টুথ বুলি কওঁ মিল্ক টুথ অৱস্থা টোটাল 20 থাকে তাৰে 10 নাম্বাৰস আপাৰ jaw আৰু 10 নাম্বাৰস লোৱাৰ jaw কি তাৰ আধাটো মানে 10 ৰ আধা 5 means half of each jaw এটা 2123 লিখিছো 2102 লিখিছো এই 2 প্ৰথম টুতে বুজাইছে এই ফালটা মানে ইয়াত দুটা ইনসিসৰ আছে এটা ক্যানাইন আছে আৰু দুটা মোলাৰ আছে এই মাজত 02 নাই কোৱা এখানে 0 মানে প্ৰিমোলাৰ টুথ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে 02 প্ৰিমোলাৰ টুথ একচুয়ালি সিলনত নাথাকে গতিকে 2102 মানে 2 incisor 1 canine no premolar and 2 molar at each half of each jaw
upper jaw, lower jaw represents the dental formula of the children. হয় না young অৱস্থাত আৰু কিন্তু এডাল্টত 18 বছৰ মানলৈকে একচুয়ালি কি হয় সাধাৰণতে আটাখিনি লাবলৈ আৰম্ভ কৰে মানে তোমালোকে মন কৰিবা 6 মাহৰ পৰা 6 বছৰলৈকে প্ৰথমখিনি তিথে থাকিব ফাৰ্স্ট সেটটো এটো তাৰপা 6 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈকে আৰম্ভ কৰি বাকি গোটেইখিনি তিথ হৰি যাব এইখিনি 6 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈকে তাৰ ঠাইত এইখিনি আহি যাব এইখিনি এমাউন্ট টোটাল কিন্তু 32 ওপৰত 16 তলত 16 ওপৰ যত 16 তলৰ যত 16 তাৰ আধাটো আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো half of each jaw is represented in the form of dental formula গতিকে হেখানে half of is 16 আধাটো 8 হ'ব এটো 2 1 2 3 8 হ'ল 2 incisor 1 canine 2 premolar আৰু 3 molar is half of each jaw গতিকে আমি যদি এটো মাল্টিপ্লাই কৰো 2 ওপৰত 16 পাম তলটো মাল্টিপ্লাই বাই 2 16 পাম 16 + 16 32 হ'ব তাৰ মানে গুটেই এজন মানুহৰ যেতিয়া 32 ফুললি মেচিউৰড মানুহৰ 32 থাকে তেতিয়া হলে 4 + 4 8 নাম্বাৰ ইনসিসৰ থাকিব canine 4টা থাকিব আৰু 8 নাম্বাৰ প্ৰিমোলাৰ থাকিব আৰু 12 নাম্বাৰ মোলাৰ থাকিব হল কেনে আসবা 8 + 4 12 12 + 8 22 প্লাস কি হলো 12 + 10 12 + 8 20 আৰু এফালে +12 32 হলো মানে টোটাল 16 + 16 = 32 numbers of total 2000 খালি মৰখে মই কি কলো incisor total 8 canine 4 premolar total 8 হল 8 + 8 + 4 20 plus আৰু এটো 3 * 2 + 3 * 2 তাৰ মানে 6 + 6 12 total molar থাকিব গতিকে 20 + 12 32 total টি থাকিব গতিকে টোটাল আমাৰ 32 টা টিথৰ ভিতৰত এটো মই ৰাখিবা 8টা ইনসিসৰ 4টা canine 8টা প্ৰিমোলাৰ আৰু 12টা মোলাৰটোত থাকে হয়নে হেতু হল টোটাল ডেন্টাল ফৰ্মুলা এটো হল ডেন্টাল ফৰ্মুলা বা ডেন্টিশন ফৰ্মুলা অফ দা এডাল্ট আৰু এটো ডেন্টাল ফৰ্মুলা বা ডেন্টিশন ফৰ্মুলা অফ দা চিলড্ৰেনস হল এখিনি এটো ডেসিডুয়াস টিথ বা দুগ্ধ দাঁতৰ কাৰণে এটো পাৰ্মানেন্ট টিথ বা স্থায়ী দাঁতৰ কাৰণে দিলো এতিয়া মন কৰিবা যেহেতু মানুহৰ লাইফ স্পেনত টিথ দুবাৰ অৰিজিন হয় তেতিয়া আমাৰ টিথখিনিক আমি এখানে ডাইফায়োডন্ট কন্ডিশন বুলি কওঁ ডাইফায়োডন্ট কন্ডিশন মানে because our teeth appears twice in our lifetime হগল our teeth appear twice in our lifetime এখানে ডাইফায়োডন্ট কন্ডিশন কিন্তু টিথ আকৌ চাৰি প্ৰকাৰ আছে ইনসিসৰ canine premolar molar হে কন্ডিশন আমি heterodont teeth বুলি কম মানে we have 4 different types of teeth হেতু আমি কন্ডিশনটো কলো heterodont condition কিন্তু মন কৰিবা আমাৰ টিথ বিলাক জ বনত থাকে হনুত থাকে আপাৰ জ কয় মেক্সিলা আৰু লোৱাৰ জ কয় মেন্ডিবল উদ্ধ হনু নিম্ন হনু হনু ভিতৰত এই টিথ বিলাক ফিক্স হৈ থাকে কিছুমান সকেটত গতিকে যেহেতু আমাৰ টিথ বিলাক সকেটত ফিক্স হৈ থাকে হেকাৰণে আমাৰ টিথৰ কন্ডিশনটোক আমি আকৌ থেকোডন কন্ডিশন বুলি কয় তোমালোকে মানে তিনটা টাৰ্ম পালাছো we have diaphyodont teeth meaning to beleg we have thecodont teeth tar meaning to beleg we have heterodont teeth tar meaning to beleg তোমালোকে আটাই গিটা এবাৰ পঢ়ি চাবা কিবা ডাউট থাকিলে হদি লবা এখিনি এগেইনষ্ট এই টাইপ বিলাকৰ এগেইনষ্ট তোমালোকে ডেফিনিশন একটা কৰা লিখি থৈ দিবা হয় না তেল আমি মুখ গবৰ ভিতৰত আমি দুটা মেইন কম্পোনেন্ট পাওঁ এটা হল টাং the taste buds containing structure অৱশ্যে টাঙৰ অকল ফাংচন টেষ্ট লোৱাই নহয় কিন্তু মেইন ফাংচনটো টেষ্ট লোৱা হেকাৰণে আমি শাদ অংগ বুলি কৈ থওঁ মানে গাস্ট্ৰেটৰ ৰিসেপ্টৰ কিন্তু লগতে টাঙে স্পিঙিঙতো সহায় কৰে আমি মানে ব্ৰাছিং হিচাপে মানে একচুয়ালি মুখৰ ভিতৰখন ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে আৰু লগতে টাঙে ফুড swallowingতো সহায় কৰে গিলা কাৰ্যতো সহায় কৰে গতিকে টাঙৰ কেইবাটাও ফাংচন তোমালোকে ক'ব পাৰি ইট ইজ নট অনলি এন অৰ্গান অফ টেষ্ট but it is an organ of swallowing organ of cleansing the teeth hane organ of speaking enake kobo pariba gori tang hetu hol aru teethor function to gom pale teeth they helps in the chewing of the food ya bitote canine tooth to ami jetu kukudat buli koi heti actually tearing or sahay kore baki ita tooth pray eta gita grinding or sahay kore eta kintu catching of the prey incisor catching or sahay kore কিন্তু এই টিথ বিলাক বেলেগ বেলেগ এনিমেলত মডিফাই হ'ব পাৰে ফৰ পারফর্মিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফাংশনস এলিফেন্টত ফৰ এক্সাম্পল ওয়ালরাসত ফৰ এক্সাম্পল হয় না এনেকা আমি মডিফিকেশন পাম ইমানখিনি তোমালোকৰ অৱশ্যে দৰকাৰ নাই গতিকে তোমালোকে খালি মই ৰাখিবা অৰেল কেভিটি যেটি কলো তাৰ আমি দুটা স্ট্ৰাকচাৰ পালো এটা হল টাং আনটো হল টিথ বিলাক অৰেল কেভিটি বাকেল কেভিটি ওপৰৰ যেটো রুফ বা মুধস থাকে আমি তাক কি বুলি কওঁ আমি
বাকেল কেভিটি ওপৰ যেটো মুধস পাওঁ হয় না মুধ বুলি ক'ব পাৰো মানে মুধস পাৰ্টটা থাকে আৰু ফ্লোৰ পাৰ্টটো টাঙান পাওঁ নহয় জানো গতিকে এনেকৈ মন ৰাখিবা oral cavity leads into pharynx কিন্তু pharynx is the common pathway for the respiratory gases as well as for food গতিকে যেটো পাৰ্ট actually mouth cavity লগত কন্টিনিউ হৈছে pharynx ৰ যেটো পাৰ্ট mouth cavity লগত কন্টিনিউ তাক oropharynx বুলি কওঁ oropharynx leads into a small aperture known as glottis gullet কোৱা হয় gullet lead into the esophagus মানে pharynx ৰ এটো যেটো ওপেনিং কমন ওপেনিং হল ইয়াত আমি দুটা ওপেনিং পাম এটা ট্ৰেকিয়াৰ ওপেনিং তাক গ্লটিস বুলি কোৱা হয় এটা কিন্তু ফুড পাইপৰ ওপেনিং তাক আমি গালেট বুলি কওঁ হয় না যেতিয়া ফুডৰ কথা কওঁ তে ফুড আমি অৰেল কেভিটিৰ পৰা অৰোফেৰিংছলৈ লৈ যাম অৰোফেৰিংছৰ পৰা ফেৰিংছ হৈ পেলাই গালেট হৈ পেলাই এছফেগাছ মাৰি যাব গতিকে এছফেগাছ ইজ এ ভেৰি লং টিউব starts from the base of the throat and continues up to the stomachলৈ গৈছে দিছানে এই বেছৰ থ্ৰোটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইখিনিলৈকে গতি কৰিছে কিন্তু তাৰমানে তেলে এছফেগাছ has to pierce through the diaphragm of ফালি পেলাই যাবলগীয়া আছে ষ্টমাকত লগ লাগিব কাৰণে এটা এছফেগাছৰ ষ্টমাকৰ লগত লগ জুট হৈছে জাংচনটোত আমি এটা স্ফিংচাৰ পাম এইটো মই দেখুৱাইছো স্ফিংচাৰ মানে এটা ভালভ ওপেনিং সেই স্ফিংচাৰটো কোৱা হয় কাৰ্ডিয়াক স্ফিংচাৰ কাৰ্ডিয়াক স্ফিংচাৰ তেলে ক'ত থাকে এছফেগাছ আৰু ষ্টমাকৰ জাংচনত পাবা আৰু তেনেকৈ ষ্টমাকটো এটা বেলুন লাইক চেম্বাৰ হয় ইয়াৰ মেইন ফাংচন টু ষ্টৰেজ অফ দ্য ফুড ফৰ টেম্পৰেৰী ডিউৰেশ্যন আৰু ইয়াত একচুৱেলি ফুড ষ্ট'ৰ হ'ব লাহে লাহে ডাইজেশ্যন হ'ব ডাইজেশ্যন হৈ পেলাই ফুডখিনি হজম কিছুমান হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল চুগাৰ মিনাৰেলছ আৰু কিছুমান ড্ৰাগ আমাৰ ষ্টমাকত এবজৰ্ব হয় গতিকে ষ্টমাকৰ অকল ফুড ষ্ট'ৰেজৰ ফাংচনে নহয় ইয়াত ডাইজেশ্যনো হয় আৰু কিছুমান ফুডৰ এবজৰ্পশ্যনো হয় নহয় জানো গতিকে ষ্টমাকৰ পৰা ফুডখিনি এতিয়া ক'লৈ যাবগৈ ডুওডেনাম যাবগৈ কিন্তু ষ্টমাক আৰু ডুওডেনামৰ এই জাংচনটোতো আমি এটা ওপেনিং পাম সেই ওপেনিংটোতো আকৌ এটা পাইলৰি স্ফিংচাৰ বুলি এটা ভাল ওপেনিং থাকিব ষ্টমাক আৰু ডুওডেনামৰ মাজৰ জাংচনটোত আমি কি পাম পাইলৰি স্ফিংচাৰ থকা এটা জাংচন পাম হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইটো আমি পাইলৰি স্ফিংচাৰ মন ৰাখিবা সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট দেয়াৰফৰ আমি পঢ়িবলগীয়া ষ্টমাক জইন্স উইথ দ্য ডুওডেনাম বাই বা ভায়া দ্য পাইলৰি স্ফিংচাৰ আৰু ইছফেগাছ জইন্স টু দ্য ষ্টমাক বাই কাৰ্ডিয়াক স্ফিংচাৰ কিন্তু স্ফিংচাৰ ভালভ ওপেনিং হিয়াৰৰ ফাংচন হৈছে টু প্ৰিভেন্ট দ্য ব্যাকৱাৰ্ড ফ্লো অফ দ্য ফুড নৰ্মেলি হয় না মানে ফুড কেতিয়াও এক্সেপ্ট ভমিটিঙৰ কণ্ডিশ্যনৰ বাদ দি পেলাই ফুড কেতিয়াও উভতি পেলাই যাব নোৱাৰে মুখলৈ কিন্তু ভমিটিঙৰ অৱশ্যে কণ্ডিশ্যনটো বেলেগ সেইটো আমি ৰিফ্লেক্সন কম আমি নাৰ্ভাছ চিষ্টেম পঢ়িবলৈ পামগৈ ওকে তেলে এই ডুওডেনামটো হ'ল স্মল ইন্টেষ্টাইনৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট মই আগতে কৈছিলোঁ স্মল ইন্টেষ্টাইনটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে দীঘে ডুওডেনাম প্ৰথম চি ছেপেট পাৰ্টটো আৰু ডুওডেনামতে মন কৰিবা ডুওডেনাম ৰিচিভছ দ্য ডাক্ট ফ্ৰম দ্য লিভাৰ এজ ৱেল এজ ফ্ৰম দ্য পেনক্ৰিয়াছ কিন্তু লিভাৰৰ পৰা অহা ডাক্টটোক আমি কমন বাইল ডাক্ট কওঁ এই যিটো ডাক্টটো দেখুৱাই দিছে এই পাৰ্টটো কমন বাইল ডাক্ট CBD কওঁ কিন্তু কমন বাইল ডাক্টে গল ব্লাডাৰৰ পৰা চিক্ৰেশ্যন ৰিচিভ কৰে আৰু লিভাৰৰ পৰা চিক্ৰেশ্যন ৰিচিভ কৰে একচুৱেলি লিভাৰৰ পৰা যিখিনি চিক্ৰেশ্যন প্ৰডিউচ হয় আমি তাক বাইল বুলি কওঁ বাইল ইজ একচুৱেলি চিন্থেচাইজড বাই দ্য লিভাৰ এণ্ড কেৰিড টু দ্য গল ব্লাডাৰ হয় না গল ব্লাডাৰ ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব তাৰপিছত গল ব্লাডাৰৰ পৰা বাইলখিনি যেতিয়া আমি ফুড আমাৰ এলিমেণ্টেৰী ট্ৰেক্টৰ দি আহিব তেতিয়া বাইলখিনি আহি পেলাই ইয়াতে প'ৰ হৈ গুচি যায় এতিয়া বাইল কিন্তু কমন বাইল ডাক্টৰে আহি পেলাই পেনক্ৰেটিক ডাক্টৰৰ লগত মিক্স হ'ব এইটো মই PD দেখুৱাইছোঁ দিছেনে PD পেনক্ৰেটিক ডাক্টৰ মিক্স হ'ব আৰু এইখিনি যিটো ফৰ্ম কৰিব এইটো কমন হেপাটো পেনক্ৰেটিক ডাক্ট বুলি ক'ম কাৰণ ইয়াত পেনক্ৰেটিক ডাক্টটো মিক্স হৈছে আৰু কমন বাইল ডাক্টটো মিক্স হৈছে লিভাৰৰ পৰা অহা গতিকে এইটো আমি হেপাটো পেনক্ৰেটিক ডাক্ট ক'ম বা ডাক্ট অফ উইৰচাং বুলি কোৱা হয় আৰু এই ডাক্ট অফ উইৰচাং বা কমন হেপাটো পেনক্ৰেটিক ডাক্ট অপেন্স জইণ্টলি to the duodenum by one valve opening. Again there is a sphincter present called sphincter of Odai sphincter বুলি কয় কিন্তু এই টেমুনা এটা পাৰ্ট আছে তাক এম্পোলা ভেটাৰ বুলি কোৱা হয় লাষ্ট পাৰ্টটো the duodenum continues into jejunum into ileum then mixes with the large intestine যিটো প্ৰথম পাৰ্ট আমি পালো তাৰ নামটো হ'ল সিকাম এটা বেলুন লাইক চেম্বাৰ এই স্মল ইন্টেষ্টাইন ইলিয়ামটো ৰিচিভ কৰে আৰু সিকামৰ এটা পাৰ্ট আমি ভাৰ্মিফাৰ্ম এপেণ্ডিক্স কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইন আমি মৰ্ফলজিকেলি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ এটা এচেণ্ডিং কলন ট্ৰান্সভাৰ্চ কলন ডিচেণ্ডিং কলন আৰু সিগময়েড কলন মানে লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইনৰ মাজেদি কিছুমান আমি দীঘলীয়া এনেকুৱা মাস্কুলেচাৰ পাওঁ কানেক্টিভ টিচু মাস্কুলেচাৰ পালোঁ এনেকুৱা তিনিটাৰ এনেকুৱা লাইন পোৱা যায় ট্ৰেক পোৱা যায় এলং দ্য লেন্থ অফ দ্য ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইন আৰু ইয়াক কোৱা হৈছে তিনিয়া কলিয়ে লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইনটো বেছি ফ্লেট হৈ যাবলৈ নিদিয়ে বহল হৈ যাবলৈ নিদিয়ে আৰু দীঘল হৈ যাবলৈ নিদিয়ে কিন্তু মন কৰিবা গতিকে এনেকৈ ৰাখি থৈ তাৰপিছত আমি ৰেক্টাম পাম এণ্ড ৰেক্টামৰ পিছত ৰেক্টাম অপেন্স আউটছাইড বাই মিনছ অফ এনাছ এইটো হ'ল কথাটো কিন্তু এতিয়া খালি মন কৰিবা আমি প্ৰত্যেকৰে পাৰ্টখিনি একচুৱেলি পঢ়িব লাগে লিভাৰৰ পাৰ্ট পঢ়িব লাগিব ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম ষ্টমাকৰ পাৰ্ট পঢ়িব লাগিব হয় নাই তো ষ্টমাক ইজ একচুৱেলি
as I have spoken stomach ক'ত থাকে ঠিক ডায়াফ্ৰামৰ ঠিক তলতে থাকে ষ্টমাকটোৰ ওয়ালখনত কিছুমান গ্ল্যান্ড থাকে আমি তাক ডাইজেষ্টিভ গ্ল্যান্ড হয় এটো কিন্তু আমি এই গ্ল্যান্ডখিনি গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড বুলি কৈছো দিছে না দিছে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডস তে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডস ক'ত থাকিব ষ্টমাকৰ ওয়ালত থাকিব কিন্তু গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডত আমি তিনি প্ৰকাৰৰ সেল পাম three types of cells are present in the gastric glands obviously gastric glands are very numerous বহুত খুব millions billions সংখ্যাত আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো actually a very large amount of gastric glands are present কিন্তু each gastric gland is present in deep pits of the wall of the stomach প্ৰতিটো gastric glandত আমি তিনিবিধ সেল টাইপ পাম অৱশ্যে আৰু হৰুহুৰা মাইনৰ বহুত সেল টাইপ থাকে কিন্তু মেজৰ excretory cell type আমি secretory cell তিনটা টাইপ পাম এবিধক কোৱা হয় অক্সিন্টিক সেল বা প্যাৰাইটেল সেল অক্সিন্টিক প্যাৰাইটেল টু সিনোনিমাস টাৰ্ম অক্সিন্টিক সেল বা প্যাৰাইটেল সেলৰ পৰা HCl প্ৰডিউস হয় আৰু সেকেন্ড সেল টাইপ হল পেপটিক সেল বা চিফ সেল তাৰ পৰা পেপচিন আৰু ৰেনিন প্ৰডিউস হয় ৰেনিন নামৰ এনজাইমটো কিন্তু সিলেনৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰডিউস হয় আৰু থাৰ্ড টাইপ অফ সেলস সিবিলাক ইউনিসেলুলাৰ গ্ল্যান্ড হয় তাক আমি মিউকাস সিক্ৰেটিং গবলেট গ্ল্যান্ডস বুলি কম বা গবলেট সেল বুলি কম তাৰ পৰা মিউকাস প্ৰডিউস হয় এই মিউকাস খিনি একচুয়ালি ষ্টমাকৰ ভিতৰৰ ফাইলটো কমপ্লিটলি লাইন কৰি থাকে আৰু HClৰ ডাইজেশনৰ পৰা প্ৰটেকচন কৰি ৰাখে মিউকাস গতিকে মিউকাস প্ৰটেক্টস দ্য ষ্টমাক ফ্ৰম ডাইজেশন বাই HCl as well as by the pepsin মন ৰাখিবা তেতিয়ালে আমি ষ্টমাকত তিনিবিধ এতিয়া যেটো কলো অক্সিন্টিক সেলৰ পৰা HCl প্ৰডিউস HCl এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ফাংচন কৰে এটো হল কি আমাৰ মই কলো তিনিবিধ সেল থাকে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডত এটা হল প্যাৰাইটেল সেল বা অক্সিন্টিক সেল যৰ পৰা HCl প্ৰডিউস হয় আনটো হল চিফ সেল বা পেপটিক সেল এই চিফ সেলৰ পৰা এনজাইম প্ৰডিউস হয় হেগিটা হল পেপচিন আৰু ৰেনিন কিন্তু পেপচিন নামৰ এনজাইমটো সবতে পাম এডাল্ট আৰু চিলেনৰ কিন্তু ৰেনিনটো অকল চিলেনৰ পাম গতিকে চিলেনত ৰেনিন পাম গতিকে ৰেনিনটো হিমান ইম্পৰ্টেন্ট এনজাইম নহয় কিন্তু পেপচিন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এনজাইম প্ৰডিউস ফ্ৰম দ্য ষ্টমাক কিন্তু পেপচিন এনজাইমটো প্ৰডিউস হতে পেপচিনৰ জেন হিচাপেহে প্ৰডিউস হয় পেপচিন হিচাপে নহয় মানে এক্টিভ এনজাইমটোৰ নাম পেপচিন কিন্তু সিক্ৰেট হতে ইনএক্টিভ পেপচিনোজেন হিচাপে প্ৰডিউস হয় এই পেপচিনোজেনটো এই HCl হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড প্ৰডিউস ফ্ৰম দ্য parietal cell বা oxyntic cell will activate pepsinogen into active pepsin মই কৈছো মন কৰিবা peptic cell বা chief cell যেটো সেকেন্ড টাইপ অফ সেলৰ নাম লৈছিলো ইহতি এনজাইম প্ৰডিউস কৰে পেপচিন কিন্তু পেপচিনোজেন হিচাপে প্ৰডিউস হয় যেটো ইনএক্টিভ এনজাইম আমি এক জাইমোজেন বুলি কওঁ কিন্তু জাইমোজেন ইনএক্টিভ এনজাইমটো পেপচিনোজেনক মানে এক্টিভ পেপচিনলৈ কনভাৰ্ট কৰে কোনে parietal cell বা oxyntic cell পৰা প্ৰডিউস হয় HCl convert কৰে গৰি HCl is very important from that point of view তাৰমানে HCl থকা কাৰণে পেপচিনে প্ৰটিনত এক কৰিব পাৰে HCl অৱশ্যে আৰু কাম থাকে জাৰ্মছ যদি আহে কিবা কাৰণে এটা ডেষ্ট্ৰয় কৰে হয় না লগতে গুটে ফুডৰ ষ্টমাকৰ এনভায়ৰনমেন্টটো pH to 1.6 to 2 লৈকে কমাই দিয়ে মানে because of HCl the pH of the stomach is 1.6 to 2 and this pH is very essential for the pepsin enzyme to act on the protein মানে পেপচিন এনজাইমে প্ৰটিনত এক কৰিবৰ কাৰণে যেটো pH লাগে হে pH টো হল 1.6 to 2 আৰু to highly extremely acidic environmentত হে পেপচিনে প্ৰটিনৰ পৰা এক কৰিব পাৰে আৰু এই এনভায়ৰনমেন্টটো কোনে প্ৰভাইড কৰে তেলে HCl ওকে তেলে HCl also make the food molecules chyme কো এটো gastric chyme বুলি কোৱা হয় chyme that actually present in the stomach is acidic because of HCl content it is acidic chyme ষ্টমাকৰ পৰা লাহে লাহে পাইৰেক স্প্ৰিংছৰ হৈ পেলাই দুৰ্নামলৈ গতি কৰে এনেকৈ লাহে লাহে গুচি যায় কিন্তু যাওঁতে অন দা ৱে the acidic chyme is neutralized by secretion from the liver the bile and the pancreatic juice কাৰণ লিভাৰ পৰা প্ৰডিউস হোৱা বাইল আৰু পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা প্ৰডিউস হোৱা পেনক্ৰিয়াটিক জুচ যিবিলে হাইলি এলকালাইন হয় গতিকে এলকালাইন বাইল আৰু এলকালাইন পেনক্ৰিয়াটিক জুচে ষ্টমাকৰ পৰা আহে এসিডিক কাইমখিনি নিউট্ৰেলাইজ কৰি পেলাই আৰু এটো এনেকুৱা এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰভাইড কৰে যাতে বেসিক এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰভাইড হয় আৰু সেই কাৰণে এই পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা প্ৰডিউস হোৱা এনজাইমখিনি এতিয়া দুৰ্নামত ফুড প্ৰডাক্টখিনি আমি ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰে গতিকে the very important function of the HCl is three therefore eta hol it destroys the microbes present in the stomach if any come along with the food secondly activate pepsinogen into pepsin and provide the environment for the pepsin to act on the protein molecule and thirdly because of the acidic nature the alkalinity of the duodenal content slightly decrease well alkaline বুলি কলে তুমি জানা pH তো বহুত বেছি 8.4 মান হয় এই 8.4 pH থকা বাইল খিনি বা পেনক্রিয়াটিক জুস খিনি 6.8 বা 7 বা 7.4 লৈকে কনভার্ট কৰি দিয়ে কোনে এই এসিডিক কামে গৰি এসিডে কাবাৰ কাম আছে যে নহক তে এসিড ষ্টমাকত প্ৰডিউস হোৱাৰ কাৰণে দুওডনামত যিখিনি কন্টেন্ট আহি যায় এখিনি স্লাইটলি অ্যালকালাইন হৈ যায় বা মাইল্ডলি এসিডিক হৈ যায় এসিড নিউট্ৰেলাইজেস the bile pH এটো মন ৰাখিবা
তাৰপিছত আমি duodenum part পাম duodenum is the main part of the alimentary tract it receives several digestive glands মই অৱশ্যে তোমালোকক আজি ইমানখিনি ক'ব নোৱাৰো I am stopping now here today in the next class I will deal further the functions of the liver and functions of the pancreas and the other parts of the alimentary tract okay thank you for cooperation